Hello everyone, I hope you all are doing great. So the lesson we are doing today is Magh Bihu or Maghar Domahi by Prafulla Datta Goswami. Let's first get to know the author. Dr. Prafulla Datta Goswami had established the Assamese folk culture in the international platforms for systematic investigation and scientific research. Dr. Prafulla Datta Goswami Assamese culture-টোক international levelত দাঙি ধৰিছিল through his researches and works. Apart from the Assamese, for his mastery over English language and literature, he was the guest lecturer of the Indiana University of America. তেওঁৰ ইংলিছ লেংগুৱেজত যি পাৰদৰ্শিতা আছিল তাৰ বাবে আমেৰিকাৰ ইণ্ডিয়ানা ইউনিভাৰ্চিটিৰ গেষ্ট লেকচাৰাৰ হিচাপেও তেওঁ কাম কৰিছে। In his lifetime, Dr. Goswami penned over 70 books on language, literature and folk culture in Assamese and English. তেওঁ নিজৰ জীৱনকালত ভাষা, লিটাৰেচাৰ আৰু ফোক কালচাৰৰ ওপৰত প্ৰায় 70তকৈও অধিক কিতাপ লিখিছিলে। Lesson to start কৰাৰ আগত অলপমান লেসনটোৰ বিষয়ে জানি লওঁ। The present essay is an extract from the book Festivals of Assam by Prafulla Datta Goswami. এই এছেটো ডক্টৰ প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামীৰ Festivals of Assam কিতাপখনৰ পৰা তুলি ধৰা হৈছে। It gives us a brilliant and an authoritative account of the Assamese festival of feasting known as Magh Bihu. এই লেসনটোত আমাৰ অসমীয়া উৎসৱ মাঘ বিহুৰ বিষয়ে এটা ধুনীয়া বৰ্ণনা দাঙি ধৰা হৈছে। The essay also tells us in passing about the two other forms of bihu, namely Bohag Bihu and the Kati Bihu. এই এছেটোত আমাৰ মাঘ বিহুৰ উপৰিও বহাগ বিহু আৰু কাতি বিহুৰ কথা লিখকে চমুকৈ বৰ্ণনা কৰিছে। Now let's start the lesson. If Bohag Bihu festivities are characteristic of Upper Assam, without denying their relevance in Lower Assam, Magh Bihu, the post-harvest winter festival, seems to have a stronger hold on people of Lower Assam, not excluding the tribals. ইয়াত অথৰে কৈছে যে বহাগ বিহু লোৱাৰ আসাম মানে নামনি অসমত যদিও পালন কৰা হয়, আপাৰ আসামত ইয়াৰ সেলিব্ৰেশনটো বেছি দেখা যায়। আকৌ মাঘ বিহু কিন্তু লোৱাৰ আসামত বেছি ভালদৰে সেলিব্ৰেট কৰা হয়, ইনক্লুডিং দ্য ট্ৰাইবেলছ, নট এক্সক্লুডিং মানে ইনক্লুডিং। মানে ইয়াত কৈছে যে ট্ৰাইবেলছ সকলেও মাঘ বিহুটো সেলিব্ৰেট কৰা দেখা যায়। And the term bihu is not that popular as the term domahi, damhi, meaning the junction of 2 months. So it is Maghar Domahi in Lower Assam and it is the festival of feasting. আৰু বিহু শব্দটোক দোমাহি শব্দটো বেছি প্ৰচলিত বিহু শব্দটোতকে। দোমাহি মানে জাংশন অফ 2 months মানে 2টা মাহৰ সন্ধি। এই নামনি অসমত ইয়াক মাঘৰ দোমাহি বুলি কোৱা হয়। If Bohag Bihu is described as Rongali Bihu or the cheering Bihu, Magh Bihu is known as Bhogali Bihu or the Bihu of enjoyment. তো বহাগ বিহুক আমি কি ৰঙালী বিহু বা চেৰিং বিহু বুলিও কওঁ আৰু মাঘ বিহুক ভোগালী বিহু অৰ দ্য বিহু অফ এনজয়মেণ্ট আনন্দৰ বিহু বুলি কওঁ। নেক্সট অথৰে মাঘ বিহুৰ কথা কৈছে এই বিহুত কি কি কৰা হয়, কি কি ৰিচুৱেলছ আছে, কি কি খোৱা হয় সেইবিলাকৰ কথা কৈছে। A fire ceremony is closely associated with Magh Bihu, but more significant is Uruka, the Bihu Eve. So ইয়াত লিখকে কৈছে মাঘ বিহুৰ লগত যদিও ফায়াৰ সেৰিমনি এটাৰ সম্পৰ্ক আছে, কিন্তু বিহু ইভ বিহুৰ আগদিনা আমি উৰুকা বুলি কওঁ, সেয়া বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। On this day, women folk get ready for the next day with chira, pitha, laru, curd, etc. উৰুকাৰ দিনা ওমেন ফোক মানে মহিলাসকলে নেক্সট ডেৰ কাৰণে চিৰা, পিঠা, লাৰু, দৈ আদি লৈ ৰেডি হয়। কাৰ্ড মানে দৈ। উৰুকা is not exactly a one-day affair. For fuel has to be gathered, fish has to be got from ponds, streams, and if possible, some meat too. উৰুকা is not exactly a one-day affair. মানে উৰুকা অকল এটা দিনৰ কাৰণে হ'লেও কেইদিনমান আগৰ পৰাই কিন্তু ইয়াৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। কাৰণ বহুত ৰিচুৱেলছ থাকে, যেনেকৈ ইন্ধন যোগাৰ কৰিব লাগে, পুখুৰীৰ পৰা মাছ ধৰিব লাগে, এণ্ড ইভেন মাংসৰো ব্যৱস্থা কৰিব লাগে।
In the tribal settings, women prepare rice beer, usually undistilled. In winter, it takes 4 or 5 days to get the beer matured. ট্ৰাইবেল ৱুমেনসকলে ট্ৰাইবেল মহিলাসকলে আকৌ বিহুৰ কাৰণে ৰাইচ বিয়াৰ বনায়। কিছুমানে এই ৰাইচ বিয়াৰটোক আকৌ আপং বুলিও কয়। মাঘ বিহুত তো উইণ্টাৰ ছিজন থাকে, মাঘ মাহ যিহেতু, চ' উইণ্টাৰত এই ৰাইচ বিয়াৰটো বনাওঁতে 4-5 দিন লাগি যায়। Another important core is to build temple-like structure in fields. Usually, young lads take a hand in this. তো ইয়াত core মানে হ'ল টাস্ক। চ' উৰুকাৰ আৰু এটা কাম হ'ল টেম্পল লাইক মানে মন্দিৰৰ নিচিনা ষ্ট্ৰাকচাৰ বনোৱা হয় উৰুকাৰ দিনা। সাধাৰণতে য়াং লেডছ মানে যুৱকসকলে এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো বনায়। These structures made with green bamboo, dried banana leaves and hay are usually temple shaped and called meji, and those which are hut like are called bhelaghar. Structure to গ্ৰীণ বেম্বু, শুকান কলপাত আৰু খেৰ দি বনোৱা হয়। সেই মানে খেৰ। ইয়াত শ্বেপটো সাধাৰণতে টেম্পলৰ দৰে হয় আৰু ইয়াক মেজি বুলি কোৱা হয়। আকৌ কিছুমান ষ্ট্ৰাকচাৰ আকৌ হাট বা জুপুৰিৰ দৰে বনোৱা হয়, যিবিলাকক ভেলাঘৰ বুলি কোৱা হয়। তো বাওঁফালৰ যিটো ইমেজ আছে সেইটো হ'ল মেজি আৰু ৰাইট ছাইডৰ ইমেজটো হ'ল ভেলাঘৰ। Times cowherds pass the night in a velaghar, warming themselves by a fire and making use of the vegetables that they steal from the villagers' gardens and the eatables that are given to them. তো কেতিয়াবা আকৌ ৰখালসকলে বা গৰখীয়াসকলে এই ভেলাঘৰবোৰতে ৰাতিটো কটায় আৰু সিহঁতে যিবোৰ খাবলৈ দিয়া হয় প্লাছ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা যি লৈ আহে সেইবোৰ খায়ে সিহঁতে ৰাতিটো স্পেণ্ড কৰে। উৰুকা ফিষ্টিং মে বি আ ফেমিলি এফেয়াৰ অৰ কমিউনেল। উৰুকাটো কিছুমানে নিজৰ ফেমিলিৰ লগত মানে পৰিয়ালৰ লগত চেলিব্ৰেট কৰে, আকৌ কিছুমানে সামাজিকভাৱে মানে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত মিলিও চেলিব্ৰেট কৰে। After the feasting evening is over, next day at crack of dawn, someone in the family ties thin strips of bamboo, jute or hay around fruit-bearing trees, calls out to dogs and offer them rice, while women folk clean the house and cooking pans. So ইয়াত crack of dawn মানে কি early morning, ৰাতিপুৱা। চ' উৰুকাৰ পিছৰ দিনা ৰাতিপুৱা গছবিলাকত থিন বেম্বু ষ্ট্ৰিপছ মানে বাঁহৰ টুকুৰি বা বেলেগ তেনেকুৱা বাঁহৰ বস্তু বনাওঁতে যে বিভিন্ন ধৰণৰ পাতল পাতল ষ্ট্ৰিপ ইউজ কৰা হয় সেইটোৱে বেম্বু ষ্ট্ৰিপছ। আৰু জুট মানে পাত আৰু সেই মানে খেৰ। চ' এইবিলাক বস্তু কি গছৰ চাৰিওফালে বান্ধি দিয়া হয় আৰু কুকুৰক ভাত দিয়া হয় আৰু মহিলাসকলে কি কৰে ঘৰটো ক্লিন কৰে আৰু বাচন বৰ্তনবিলাকো ক্লিন কৰে। Then all take a purifying bath and put on washed clothes. আৰু ইয়াৰ পিছত চবে গা ধুই লয় আৰু পৰিষ্কাৰ কাপোৰ পৰিধান কৰে। The male folk and children then move on to the mejis and velaghars where offerings of eatables are made to the god of fire Agni. Then to cries of God's name, fire is set to the structure. আৰু বাচ্চাসকলে আৰু মেল folk মানে পুৰুষসকলে মেজি বা ভেলাঘৰত গৈ গড অফ ফায়াৰ অগ্নি মানে অগ্নি দেৱতাক ইটেবলছ মানে খোৱা বস্তু যেনেকুৱা ফল মূল আদি অগ্নি দেৱতাক এইবোৰ অৰ্পণ কৰে আৰু ভগৱানৰ নাম লৈ ষ্ট্ৰাকচাৰটোত মানে মেজি বা ভেলাঘৰ যিটো তাত জুই লগাই দিয়ে। Brahmins then to cries of God's name fire is set to the structure. Red flames warm the people so long shivering in cold and tubes of bamboo burst like gunfire. মেজিৰ বাঁহবিলাকত জুই লগাই দিয়াৰ ফলত বাৰ্ষ্ট হৈ থাকে বাঁহবিলাক মানে ইয়াৰ যে চাউণ্ডবিলাক হয় ইয়াক অথৰে গান ফায়াৰ মানে বন্দুকৰ গুলি নিচিনা শব্দ হোৱা বুলি কৈছে। Brahmins or elderly persons give blessings and put marks of ash on the forehead. তো ব্ৰাহ্মণসকলে বা পৰিয়ালৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলে কি কৰে তাৰ পৰা এছ লৈ মানে ছাই লৈ চবৰে কপালত ফোঁট দি দিয়ে।
The half-burnt sticks are scattered in the fields and pieces may be brought home to be thrown near fruit-bearing trees. The belief is that the ashes and half-burnt bamboos increase the fertility of fields and gardens. So, মেজিৰ জুই নুমুৱাৰ পিছত তাত থকা আধা জ্বলি যোৱা বাঁহবিলাক যিবিলাক থাকে বা জ্বলি যোৱা বাঁহ যিবিলাক থাকে সেইবিলাকক কিছুমানে আকৌ ঘৰত লৈ যায় আৰু গছৰ ওচৰত পেলাই থয় এনেকুৱা কিয় কৰে কাৰণ বিশ্বাস কৰা হয় যে মেজিৰ ছাই আৰু এই হাফ বাৰ্ণ্ড বস্তুবিলাকে মাটিৰ উৰ্বৰতা বঢ়ায় আৰু গছবিলাকক পুষ্টি যোগায় Europeans who lighted lantern and midsummer fire also had the belief in efficacy of ashes and embers as a means of fertility. Some of them also had the custom of tying bands of straw round tree trunks to render them fruitful. These fire rituals have apparently an Indo-European origin. Yet efficacy mane hol khomota ba effectiveness. Ashes mane ছাই আৰু এম্বাৰ্ছ মানে এঙাৰ চ' ইউৰোপিয়ানবিলাকৰো এনেকুৱা ফেষ্টিভেল আছে য'ত সিহঁতে লেণ্টাৰ্ণ জ্বলায় এণ্ড এনেকুৱা ফায়াৰ চেৰিমনিও আছে সিহঁতৰ আৰু তেওঁলোকে ছাই আৰু কয়লাৰ যে মাটিৰ উৰ্বৰতা বা ফাৰ্টিলিটি বৃদ্ধিত সহায় কৰে ইয়াতো বিশ্বাস কৰে আমাৰ নিচিনা কিছুমান ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজ আমাৰ দৰেই এনেকৈ গছৰ গাত খেৰ বান্ধি দিয়াৰো কাষ্টম আৰু বা প্ৰথা দেখা যায় আৰু অথৰে কৈছে যে এই ফায়াৰ ৰিচুৱেলছবিলাকৰ উৎসটো হ'ল ইণ্ডো ইউৰোপিয়ান চ' আমি এতিয়া যিখিনি কৰিলোঁ তাৰ পৰা দুটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে why does the author say that the fire rituals have apparently Indo-European origin so authore কিয় কৈছে যে এই ফায়াৰ ৰিচুৱেলবিলাক ইণ্ডো-ইউৰোপিয়ান অৰিজিনৰ আৰু এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে give a brief description of the উৰুকা মানে উৰুকাৰ বিষয়ে কোৱা আৰু এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে what are ভেলাঘৰ or মেজি how are they built তো ভেলাঘৰ বা মেজি কি আৰু এইবোৰ কেনেকৈ বনোৱা হয় Mejis and bhelagars are burned. People sit to the accompaniment of kettle drum and large cymbals, hold on a session of hymn singing. Kettle drum aru cymbals duta baddyojontৰৰ নাম. You can see the images here. Hymn মানে religious songs. তো ইয়াত অথৰে কৈছে যে মেজি আৰু ভেলাঘৰবিলাক জ্বলাই দিয়াৰ পিছত কেটেল ড্ৰাম চিম্বলছ এইবিলাক বাদ্যযন্ত্ৰ বনাই চবে কীৰ্তন বা নাম গান কৰে In fact, holding of Nam Prasanga or hymn singing is a noted feature of the month of Magh, supposed to be suitable for religious purposes. In this aspect of the festival, the influence of Vaishnavism is clear. এই নাম প্ৰসংগ গোৱাটো বা কীৰ্তনটো মাঘ বিহুৰ এটা বৈশিষ্ট্য কাৰণ মাঘ মাহটো ধৰ্মীয় কাম কাজৰ বাবে উপযুক্ত বুলি বিশ্বাস কৰা হয় এই ক্ষেত্ৰত মাঘ বিহুত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ বা বৈষ্ণৱিজমৰ প্ৰভাৱটো লক্ষণীয় The lunch taken on this day is not rice and curry but chira, pitha, curd and so on. মাঘ বিহুৰ দিনা কিন্তু লাঞ্চত ভাত খোৱা নহয় ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে চিৰা পিঠা দৈ আদি খোৱা হয় One special preparation is mahkarai a combination of roasted rice, black gram, sesame and pieces of ginger. When offered for chewing, it is smeared with oil. So বিহুৰ দিনা মাহ কাৰাইও খোৱা হয় এইটো কেনেকৈ বনোৱা হয় roasted rice মানে ভজা চাউল black gram মানে মাটিমাহ sesame মানে তিল আৰু ginger মানে আদাৰ সৰু সৰু টুকুৰাৰে এইটো বনোৱা হয় আৰু খোৱাৰ সময়ত তাত অলপ তেল মিহলাই দিয়া হয় Another preparation is tekeli pitha, salted rice powder steamed on the mouth of a small pitcher or even a kettle. It is a kind of idli but larger. Writer ইয়াত টেকেলি পিঠাৰ কথা কৈছে বিহুৰ দিনা টেকেলি পিঠাও বনোৱা হয় ইমেজটো তোমালোকে চাব পাৰিছা এনেকৈ পিচাৰ মানে কলবা কেটেলৰ মুখত নিমখ আৰু চাউলৰ গুড়ি মিহলাই এইটো টেকেলি পিঠাটো বনোৱা হয় এইটো প্ৰায় ইডলিৰ দৰে হয় বাট ইডলিতকৈ
টেকেলি পিঠাটো সাইজত অলপ ডাঙৰ হয়। Another kind of preparation is sunga pitha, moist rice powder put in a green bamboo tube and roasted in fire. The ingredient mixed with the powder used to be salt, but nowadays some people prefer a sweet variety. So aru eta pithar kotha koise likhoke yat sunga pitha. Moist rice powder বা ভিজা চাউলৰ গুড়িক বাঁহৰ ভিতৰত সোমাই ইয়াক জুইত দি ৰোষ্ট কৰা হয় এই পিঠা বনাবলৈ। আগতে চুঙা পিঠাটো নিমখ দিয়া হৈছিল আৰু এইটো খাবলৈ নিমখীয়া বনোৱা হৈছিল, বাট এতিয়া কিছুমান মানুহে আকৌ মিঠাকেও এই পিঠাটো বনায়। In Upper Assam, they make what is known as sunga saul, the sticky bora rice steamed in a bamboo tube. When done, the sticky roll is made into pieces and eaten mixed with milk and gur. In Upper Assam, there seems to be a preference for fried pithas. So লিখকে কৈছে যে আপাৰ আসামত চুঙা চাউলটো বনোৱা দেখা যায়। এইটো বনাওতে বৰা চাউল বাঁহৰ চুঙাত সোমাই দিয়া হয় আৰু এইটো কুক হৈ গ'লে সৰু সৰু পিচ কৰি লোৱা হয় আৰু এইটো গাখীৰ আৰু গুড়ৰ লগত খোৱা হয়। আৰু আপাৰ আসামত কিন্তু ফ্ৰাইড পিঠা মানে যিবিলাক ভাজি খোৱা পিঠা সেইবিলাকৰ প্ৰচলন বা জনপ্ৰিয়তাটো অলপ বেছি দেখা যায়। No meat is allowed on the Domahi or Sankranti day, the lunch being made up of chira, curd, etc. The evening meal consists of rice, sometimes new rice if not taken earlier in the month of Aghon, curry of black gram, fried yam and so on. So দুমাহী বা সংক্ৰান্তিৰ দিনা কোনো ধৰণৰ মাংস খোৱা নহয়, মানে নিৰামিষ আহাৰ খোৱা হয়। আৰু অলপ আগতে আমি পঢ়িলোঁ যে লাঞ্চত যিহেতু চিৰা দৈ আদি খোৱা হয়, চ' ইভিনিং মিলটো বা সন্ধিয়াৰ আহাৰত ভাত খোৱা হয়। কেতিয়াবা আকৌ নতুন চাউলৰ ভাত খোৱা হয়, লগতে মাটিমাহৰ কাৰী আৰু ফ্ৰাইড য়াম মানে মিঠা আলু ভাজি আদি খোৱা হয়। Next day, at noon, it is customary to take a little leftover rice kept soaked in water and leftover dal. Next day, leftover rice kept soaked in water মানে আমি যাক পন্তা ভাত বুলি কওঁ আৰু leftover dal মানে আগৰ দিনা ৰৈ যোৱা ডালবিলাক এই দুটা একেলগে খাব লাগে। Is the custom of eating soaked leftover rice a memory of the tribal habit of drinking rice beer? So next ইয়াত লিখকে এটা কুৱেশ্যন সুধিছে আমাক যে এই ভাতটো পানীত ভিজাই খোৱাটো কি ট্ৰাইবেলসকলৰ ৰাইচ বিয়াৰ খোৱাৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি নেকি? চ' কিয়নো ৰাইচ বিয়াৰটো এনেকৈ ভাতটো ভিজাই তৈরি কৰা হয় ন, চ' যদিও আমি ৰাইচ বিয়াৰটো আকৌ বনাবলৈ ভাতটো 4-5 দিন আকৌ ভিজাই থ'ব লাগে নল, বাট ইয়াত এটা লিংক লিখকে ক্ৰিয়েট কৰিছে। নেক্সট লিখকে কছাৰীসকলৰ কথা কৈছে। The Kacharis, the most numerous tribe of Assam, have similar customs though they differ in certain features. So কছাৰীসকলৰ বিহু নিয়মবিলাকো প্ৰায় এনেকুৱাই যদিও ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য কিছুমান অলপ বেলেগ। চ' কছাৰীসকলে গছৰ চাৰিওফালে ৰছীৰ নিচিনা বান্ধি দিয়ে। They also tie cords round fruit-bearing trees. They offer rice to the flying, the sinking and the moving, that is to birds, to fishes and to animals like dogs and pigs. So আগত যে আমি অলপ আগতে যে আমি পঢ়িছিলোঁ অসমীয়াসকলে কুকুৰক ভাত দিয়ে, তেনেকৈ কছাৰীসকলেও ভাত দিয়ে। তেওঁলোকে কাক ভাত দিয়ে? দ্য ফ্লাইং, দ্য চিংকিং এণ্ড দ্য মুভিং। দ্য ফ্লাইং মানে উৰি থকা মানে বাৰ্ডছ চৰাইবিলাকক, দ্য চিংকিং মানে ডুবি থকা মানে মাছক, আৰু দ্য মুভিং মানে লৰি থকা যেনেকুৱা ডগছ এণ্ড পিগছ, এইবিলাকক কছাৰীসকলে ভাত দিয়ে, খাব দিয়ে। On the further, on the Domahi day, they put a mark of water mixed with cow dung around their granary. কছাৰীসকলে আকৌ দোমাহীৰ দিনা পানীৰ লগত কাউ ডাং মানে গোবৰ মিলাই লয় আৰু সেই মিশ্ৰণটো দি গ্ৰেনাৰী মানে ভঁৰালৰ চাৰিওফালে মাৰ্ক কৰি দিয়ে। On the 7th day of Magh Bihu, 6th Magh, they again clean the utensils, sacrifice fowls to Batho, their god, and go out carol singing, collecting eatables. They call this custom Magan or begging. So Magh Bihur 7 নম্বৰ দিনত মানে 7th ডেত বা মাঘ বিহুৰ মাঘ মাহৰ
6 তাৰিখে কছাৰীসকলে বাচন বৰ্তন ধুৱে আৰু তেওঁলোকৰ দেৱতা বাথুৰ ওচৰত বলি দিয়ে ফাউল মানে চৰাই যেনেকুৱা হাঁহ কুকুৰা আদি তেওঁলোকে বাথু দেৱতাৰ ওচৰত এইবিলাক বস্তু বলি দিয়ে আৰু তেওঁলোকে কেৰল মানে কীৰ্তন গাই গৃহস্থৰ পৰা ইটেবলছ কালেক্ট কৰে আৰু যিহেতু তেওঁলোকে এনেকৈ মানুহৰ ঘৰত গৈ গৈ খোৱা বস্তু সংগ্ৰহ কৰে সেইবাবে এই কাষ্টমটোক বা নিয়মটোক সিহঁতে মাগন বুলি কয় মাগন মানে বেগিং বা ভিক্ষা কৰা Another point to note is that Kacharis consider the construction of Bhelaghars, Bilagur in their pronunciation, and setting fire to them to be the special prerogative of cowherd boys. So, ইয়াত আৰু এটা পইণ্ট মেনশ্যন কৰিছে অথৰে কছাৰীসকলে কিন্তু ভেলাঘৰ পুৰে কিন্তু কছাৰীসকলৰ নিয়ম অনুসৰি অকল কাউহাৰ্ড বয়জ মানে গৰখীয়া ল'ৰাসকলেহে ভেলাঘৰত জুই দিয়াৰ বিশেষ অধিকাৰ পায় স্পেচিয়েল প্ৰেৰগেটিভ মানে বিশেষ অধিকাৰ আৰু ভেলাঘৰক কিন্তু কছাৰীসকলে বিলাগুৰ বুলি কয় The boys burn the Bhelaghars before dawn, before the cows come out of their nests. গৰখীয়াসকলে পুৱতি নিশাই গৰুবিলাক ওলাই অহাৰ আগতে ভেলাঘৰত জুই লগাই দিয়ে The leading cowherd while setting fire to the Bhelaghar in the village starts a prayer in this manner আৰু জুই লগোৱাৰ পিছত গাঁৱৰ প্ৰধান গৰখীয়াই প্ৰাৰ্থনা কৰে Glory, 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 glory to our village. In the recitation, he is accompanied by other boys. আৰু ইয়াত বেলেগ গৰখীয়াসকলেও বাকী গৰখীয়াসকলেও জইন কৰে He prays that disease may not visit their village মানে গাঁৱত মানুহৰ কোনো ধৰণৰ ৰোগ যাতে নহয় that their village may be filled with paddy and riches যাতে তেওঁলোকৰ গাঁও ধান আৰু ধনেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ উঠে that their cattle may be large and strong like rhinoceros and elephant যাতে তেওঁলোকৰ গৰুৰ পালবোৰ হাতী আৰু গড়ৰ দৰে ষ্ট্ৰং হৈ উঠে that those person who had beaten them Another point to note is that Kacharis consider the construction of Bhelaghars, Bilagur in their pronunciation, and setting fire to them to be the special prerogative of cowherd boys. So, ইয়াত আৰু এটা পইণ্ট মেনশ্যন কৰিছে অথৰে কছাৰীসকলে কিন্তু ভেলাঘৰ পুৰে কিন্তু কছাৰীসকলৰ নিয়ম অনুসৰি অকল কাউহাৰ্ড বয়জ মানে গৰখীয়া ল'ৰাসকলেহে ভেলাঘৰত জুই দিয়াৰ বিশেষ অধিকাৰ পায় স্পেচিয়েল প্ৰেৰগেটিভ মানে বিশেষ অধিকাৰ আৰু ভেলাঘৰক কিন্তু কছাৰীসকলে বিলাগুৰ বুলি কয় The boys burn the Bhelaghars before dawn, before the cows come out of their nests. গৰখীয়াসকলে পুৱতি নিশাই গৰুবিলাক ওলাই অহাৰ আগতে ভেলাঘৰত জুই লগাই দিয়ে The leading cowherd while setting fire to the Bhelaghar in the village starts a prayer in this manner আৰু জুই লগোৱাৰ পিছত গাঁৱৰ প্ৰধান গৰখীয়াই প্ৰাৰ্থনা কৰে Glory, 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 glory to our village. In the recitation, he is accompanied by other boys. আৰু ইয়াত বেলেগ গৰখীয়াসকলেও বাকী গৰখীয়াসকলেও জইন কৰে He prays that disease may not visit their village মানে গাঁৱত মানুহৰ কোনো ধৰণৰ ৰোগ যাতে নহয় that their village may be filled with paddy and riches যাতে তেওঁলোকৰ গাঁও ধান আৰু ধনেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ উঠে that their cattle may be large and strong like rhinoceros and elephant যাতে তেওঁলোকৰ গৰুৰ পালবোৰ হাতী আৰু গড়ৰ দৰে ষ্ট্ৰং হৈ উঠে that those person who had beaten them Next, author কৈছে I have ignored another Bihu, Kati Bihu, led in autumn as a festival of light significance. It has no public significance. So, লিখকে কৈছে যে কাতি বিহুৰ কথা লিখকে এতিয়ালৈকে মেনশ্যন কৰা নাই কাতি বিহু অটম ছিজনত উদযাপন কৰা হয় মাঘ বিহু যেনেকৈ সামাজিকভাৱে চবে মিলি চেলিব্ৰেট কৰা হয় ইয়াৰ তুলনাত কাতি বিহুটোৰ তাৎপৰ্য বা গুৰুত্বটো প্ৰায় নাই কাতি বিহুত ঘৰৰ চোতালত তুলসী গছৰ ওচৰত চাকি জ্বলোৱা হয় In the family yard, a light is put at the foot of the tulsi plant. And women and children sing in this manner. আৰু মহিলা আৰু children সকলে এনেদৰে গান গোৱা দেখা যায় তুলসী Oh mother Tulasi, you are Govinda's favorite, which way has Krishna gone? Mother, tell us quickly. The plant is considered symbolic of Vrinda, one of the devotees of Krishna. তুলসী গছক কৃষ্ণৰ ভক্ত বৃন্দাৰ এটা প্ৰতীক বুলি ধৰা হয়
আৰু another aspect of Kati Bihu is that the plowman does certain things for the protection of his crops. So Kati Bihur আৰু এটা বৈশিষ্ট্য হ'ল এই বিহুত প্লাউমেন সকলে ফাৰ্মাৰ্ছ সকলে নিজৰ শস্য ৰক্ষা কৰাৰ বাবে কেইটামান বস্তু কৰা দেখা যায় He plants a small bamboo in the field and lights an earthen lamp at its foot. So খেতিয়ক সকলে খেতত বা পথাৰত সৰু বা এটা লগায় আৰু তাত earthen lamp মানে মাটিৰ প্ৰদীপ এটা জ্বলায় He may also whirl a piece of bamboo and chant certain mantras to protect the maturing paddy from pests. খেতি আৰু শস্যক কীট পতংগৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ সিহঁতে বা এটা ঘূৰাই আৰু কিছুমান মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰে Persons light Akash Banti or the sky lamp hanging from a tall bamboo. কিছুমানে আকৌ দীঘল বা এটাত আকাশবন্তি বা স্কাই লেম্প লগাই ইমেজটো তোমালোকে আকাশবন্তি চাব পাৰিছা The Kacharis put lamps at the foot of the Siju cactus, symbol of their chief god Bathu in the garden and at the granary and the field. কছাৰী সকলে আকৌ কাতি বিহুত সিজু কেক্টাছ গছৰ আগত আৰু ভঁৰালত গাৰ্ডেনত আৰু পথাৰত বাতি জ্বলায় ইমেজটো তোমালোকে চাব পাৰিছা সিজু গছটোক সিহঁতে বাথুৰ প্ৰতীক বুলি বিশ্বাস কৰে Kati Bihu cannot be called a festival as such. আৰু Kati Bihu লগত ইমান বেছি celebration জড়িত যিহেতু নহয় সেইবাবে অথৰৰ মতে Kati Bihuk আমি festival বুলি ক'ব নোৱাৰি So that's it for today and as I always say কিবা problem থাকিলে comment কৰিবা and I'll be more than happy to help you. Thanks for watching.